साख सा ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ GIC मतलब सिलिका कितना हुआ 41.9%, 41.9%, अलूमिना 28.6%, सिलिका अलूमिना, अलुमिनियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड। साख सा SAAC ਇਸ ਤੋਂ सोडियम ना सिलिका देखना गिलास आई नंबर है गिलास के सब तो इतने सिलिका पाया जाता ना तो सिलिका साक फिर आऊगा अलुमिनियम फ्लोराइड फिर ए तो आऊगा फिर पहला आऊगा सिलिका फिर आऊगा अलूमिना सिलिका अलूमिना फिर अलुमिनियम फ्लोराइड सिलिका अलूमिना अलुमिनियम फ्लोराइड कैल्शियम फ्लोराइड साक फिर आऊगा सस्से तो क्या आऊगा फिर सोडियम फ्लोरो एपेटाइट सोडियम फ्लोराइड फिर अलुमिनियम फॉस्फेट सोडियम फ्लोराइड अलुमिनियम फॉस्फेट सोडियम फ्लोराइड अलुमिनियम फॉस्फेट ताकि होगा साक सा सिलिका अलुमिना सा आ अलुमिनियम फ्लोराइड कैल्शियम फ्लोराइड सोडियम फ्लोराइड सा अलुमिनियम फॉस्फेट तीन फ्लोराइड तो लगातार आ गई तो अलुमिनियम फॉस्फेट साख सा सिलिका अलुमिनियम फ्लोराइड साक अलुमिनियम फ्लोराइड साक कैल्शियम फ्लोराइड सा सोडियम फ्लोराइड ये तो क्या होगा अलुमिनियम फॉस्फेट। परसेंटेज किमें याद रखनी है 41.9 28.6 1.6 15.7 9.3 3.8 41.9 28.6 1.6 1 15.7 9.3 3.8 41 41.9 28.6 1.6 41 41.9 28.6 41.9 28.6 1.6 15.7 9.3 3.8 966 738 41 28 1 1 9 3 41.9 सब तो ज़्यादा आऊगा 41.9 फिर आऊगा अपने को 28.6 पहला आऊगा 41.9 पहला क्या होगा 41.9 फिर आऊगा 28.6 फिर आऊगा 1.6 पहला आऊगा 41.9 फिर आऊगा 28.6 पहला आऊगा 41.9 फिर आऊगा 28.6 फिर आऊगा 1.6 फिर आऊगा 15.7 फिर आऊगा 9.3 फिर आऊगा 3.8 फिर क्या होगा 15.7 9.3 3.8 15.7 9.3 15 तो बाद क्या आंदा 9 तो बाद क्या होगा 3.8 पहला कितना होगा 41.9% दूजा कितना होगा 28.6% फिर कितना होगा 1.6% हुण 41 28 तो बाद आ जा तू 15 9 3 ते 15.7% 15.7% 9.3% 3.8% ਤਾਂ GIC ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਣਗੇ सिलिका एल्यूमिना साक अलुमिनियम फ्लोराइड कैल्शियम फ्लोराइड सोडियम फ्लोराइड साक सा अलुमिनियम फॉस्फेट तो परसेंटेज कितनी होगी 41.9% 28.6% 1.6% 15.7% 9.3% 3.8% तो ये की आऊगी पाउडर की परसेंटेज। द फ्लोराइड कंपोनेंट एक्ट्स एज अ सैरेमिक फ्लक्स जिहड़े फ्लोराइड ने ना तीन एक ही ने सैरेमिक फ्लक्स मतलब आ सैरेमिक नूं जोड़ते हैं। लैंथेनम स्ट्रोंशियम बेरियम और जिंक ऑक्साइड एडिशन प्रोवाइड रेडियो ओपेसिटी बाकी सारिया तीन रेडियो ओपेसिटी दिंदियां ने। तो आ पाउडर के बारे एक लाइन लिखनी है बस लोड़ नहीं बस तू आ टेबल याद रख। फिर तू आ जा लिक्विड ते भी लिक्विड की परसेंटेज भी आप याद कर दईए करते बाबे करते तो ओरिजिनली द लिक्विड वाज 50% एक्वस सोल्यूशन ऑफ पॉलीएक्राइलिक एसिड जिहड़ा लिक्विड है मामे याद कर लेना कि तेन भी काम आऊगा सोडियम फ्लोराइड कैल्शियम फ्लोरोसिलिकेट कहता जो मैं पाउडर की गल कर रहा पाउडर के एक लाइन आई है कहते द पाउडर इज़ एन कहते जो पाउडर है वो एक एसिड सोल्यूबल है मतलब एसिड के घुलने वाला है। कैल्शियम फ्लोरो अमीनो सिलिकेट गिलास है कैल्शियम तो बनया हुआ है कैल्शियम फ्लोरो अमीनो कैल्शियम तो बनया हुआ फ्लोरीन तो बनया हुआ अलुमीनीयम तो बनया हुआ सिलिका तो बनया हुआ है। कैल्शियम फ्लोरो अलूमिनो सिलिकेट ग्लास इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ सिलिकेट बट हैज़ अ हायर अलूमिना सिलिका रेशो
ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫ ਸਿਲੀਕੇਟ। ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲੀਕੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਅਲੂਮੀਨਾ ਸਿਲਿਕਾ ਰੇਸ਼ੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਇਟਸ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਦ ਲਿਕੁਇਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਲਿਕੁਇਡ 'ਤੇ। ਓਰੀਜਨਲੀ ਦ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਜ਼ 50% ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲੀਐਕਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, 50% ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਹਦਾ, ਪੋਲੀਐਕਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵਿਸਕਸ ਐਂਡ ਹੈਡ ਅ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਜੈਲ। ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਜੈਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਮੋਡਰਨ ਗਲਾਸ ਆਇਨੋਮਰ ਲਿਕੁਇਡਸ ਆਰ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੋਪੋਲੀਮਰ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰਨ ਗਲਾਸ ਆਇਨੋਮਰ ਲਿਕੁਇਡ ਨੇ, ਵੀ ਮੋਡਰਨ ਗਲਾਸ ਆਇਨੋਮਰ ਲਿਕੁਇਡ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੋਪੋਲੀਮਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਹਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੋਪੋਲੀਮਰ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵਨਸ ਮੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਰੀਜਨਲੀ ਦ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਜ਼ 50%, ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, 50% ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਹਦਾ, ਪੋਲੀਐਕਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ। ਓਰੀਜਨਲੀ ਦ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਜ਼ 50% ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਲਿਕੁਇਡ ਕੀ ਹੈ, 50% ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਹਦਾ, ਪੋਲੀਐਕਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ। ਓਰੀਜਨਲੀ ਦ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਜ਼ 50% ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲੀਐਕਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵਿਸਕਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੈਂਡੈਂਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ 50% ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਹਦਾ, ਪੋਲੀਐਕਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਪੋਲੀਐਕਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਐਕਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲੀ ਦੇ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਜ਼ 50% ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। 50% ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਹਦਾ, ਪੋਲੀਐਕਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀ ਵਿਸਕਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਾੜਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜੈਲ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੈਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ। ਮੋਡਰਨ ਗਲਾਸ ਆਇਨੋਮਰ ਲਿਕੁਇਡਸ ਆਰ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰਨ ਗਲਾਸ ਆਇਨੋਮਰ ਲਿਕੁਇਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗਲਾਸ ਆਇਨੋਮਰ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਪੋਲੀਮਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪੋਲੀਐਕਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਆਊਗਾ ਕਾਹਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਾਕੋਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਮਲੀਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਕਾਰਬੈਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ, ਪੋਲੀਐਕਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਕਿਹਦੀ, ਕੋਪੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਆਫ, ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੋਪੋਲੀਮਰ ਵਿਦ ਪੋਲੀਐਕ੍ਰਿਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ, ਇਟਾਕੋਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਮਲੀਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਕਾਰਬੈਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਪੋਲੀਐਕ੍ਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ, ਇਟਾਕੋਨਿਕ ਐਸਿਡ। ਪੋਲੀਐਕ੍ਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ, ਇਟਾਕੋਨਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਟਾਕੋਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਮਲੀਕ ਐਸਿਡ। ਪੋਲੀਐਕ੍ਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ, ਇਟਾਕੋਨਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਟਾਕੋਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਪੋਲੀਐਕ੍ਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ, ਇਟਾਕੋਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਮਲੀਕ ਐਸਿਡ। ਇਟਾਕੋਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਮਲੀਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਕਾਰਬੈਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਟਾਕੋਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਮਲੀਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਕਾਰਬੈਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੋਲੀਐਕ੍ਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਕਿਹਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਇਟਾਕੋਨਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਟਾਕੋਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਮਲੀਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਕਾਰਬੈਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਟਾਕੋਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਮਲੀਕ ਐਸਿਡ, ਟਰਾਈ ਕਾਰਬੈਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਕੋਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇਟਾਕੋਨਿਕ ਮਲੀਕ ਐਸੈਕਟਰ ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੂਗੀ, ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਘਟੂਗੀ ਅਤੇ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜੈਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਘਟੂਗੀ। ਪੋਲੀਐਕ੍ਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੋਲੀਐਕ੍ਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਇਟਾਕੋਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਮਲੀਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਪੋਲੀਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਪੋਲੀਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਇਹ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵਿਸਕਸ। ਲਿਕੁਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਾੜਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜੈਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਟਾਰਟੈਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਟਾਰਟੈਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਸ ਦ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟਨ ਸੈਟਿੰਗ ਟਾਈਮ। ਟਾਰਟੈਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਜੇ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ ਰਹੂਗਾ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਟਾਰਟੈਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਧਾਊਗਾ, ਸੈਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਘਟਾਊਗਾ। ਟਾਰਟੈਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ 2 ਫੀਚਰ, ਵਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਧਾਊਗਾ, ਸੈਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਘਟਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲੀਐਕ੍ਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਐਸਿਡ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ, ਇਟਾਕੋਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਮਲੀਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਕਰ ਲਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਟਾਰਟੈਰਿਕ ਐਸਿਡ 'ਤੇ। ਟਾਰਟੈਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੇਗਾ ਤੂੰ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੈਟਿੰਗ ਟਾਈਮਸ। ਵਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੂਗਾ, ਸੈਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ। ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟ ਆਫ ਦ ਸੀਮੈਂਟ ਲਿਕੁਇਡ। ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟ ਆਫ ਦ ਸੀਮੈਂਟ ਲਿਕੁਇਡ।
It is the medium of reaction. It hydrates the reaction product. The amount of water in the liquid is critical. Too much water results in a weak cement. Too little water impairs the reaction. Subsequent hydration. तो एक वाटर ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਵੀਕ ਸੀਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸੈਟੇਬਲ ਸੀਮੈਂਟਸ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤੋ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈਏ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ, ਵਾਟਰ ਸੈਟੇਬਲ ਸੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦ ਪੋਲੀਐਕਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਕੋਪੋਲੀਮਰ ਇਜ਼ ਫਰੀਜ਼ ਡਰਾਈਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਐਕਰਾਈਲਿਕ ਦਾ ਐਸਿਡ ਕੋਪੋਲੀਮਰ ਆਉਂਦੇ ਫਰੀਜ਼ ਡਰਾਈਡ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਐਡਡ ਟੂ ਦ GIC ਪਾਊਡਰ ਦ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ ਔਰ ਵਾਟਰ ਵਿਦ ਟਾਰਟੈਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੈਟਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ, ਸੈਟਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੈਟਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਹਦਾ, ਸੈਟਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੀ, GIC ਦੀ। ਮਤਲਬ GIC ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਟਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਚਿੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ 5-6 ਟਰਮਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ। 5-6 ਟਰਮਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਅ ਸੈੱਟ ਸੀਮੈਂਟ, ਵੀ ਸੈੱਟ ਸੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਟੂ ਦ ਏਅਰ ਐਂਡ ਮੋਇਸਚਰ, ਅਤੇ ਏਅਰ ਅਤੇ ਮੋਇਸਚਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਸੈਟਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਲੀਚਿੰਗ। ਲੀਚਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ ਦ ਪਾਊਡਰ ਐਂਡ ਲਿਕੁਇਡ ਆਰ ਮਿਕਸਡ ਟੂਗੈਦਰ ਦ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕਸ ਦ ਗਲਾਸ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੋਊਗਾ, ਐਸਿਡ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਹੀ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੈਟਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ, ਗਲਾਸ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਗਲਾਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੰਨਦਾ ਸਿਲੀਕਾ। ਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਐਂਡ ਫਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨਸ ਲੀਚ ਆਊਟ। ਕਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਫਲੋਰਾਈਡ ਲੀਚ ਆਊਟ ਇਨਟੂ ਦ ਐਕੁਅਸ ਮੀਡੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੀਚਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਲੀਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਲੀਚ ਆਊਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੀਗਾ, ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ, ਮਤਲਬ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਨੇ ਗਲਾਸ ਪਾਰਟੀਕਲ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੀਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਲੀਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਐਕੁਅਸ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿੰਕਸ। ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈੱਟ ਅਕਰ ਵੈਨ ਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈੱਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈੱਟ ਅਕਰਸ ਵੈਨ ਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ। ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈੱਟ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਦੋਂ ਸੈੱਟ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕੱਚਾ ਮਸਾਲਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪੱਕਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਜੇ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈੱਟ ਕਵਾਂਗੇ। ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈੱਟ ਅਕਰ ਵੈਨ ਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨਸ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿੰਕ ਕਰਨਗੇ ਬਾਈਂਡਸ ਦ ਪੋਲੀਐਕਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਚੇਨ। ਜਦੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ ਪੋਲੀਐਕਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਚੇਨ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਦ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈੱਟ ਅਕਰਸ ਵੈਨ ਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨਸ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿੰਕਸ ਜਾਂ ਬਾਈਂਡਸ ਦ ਪੋਲੀਐਕਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਚੇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿੰਕ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿੰਕਸ ਦ ਪੋਲੀਐਕਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਚੇਨ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੋਲੀਐਕਰਾਈਲਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਹੈ। ਪੋਲੀਐਕਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿੰਕ ਚੇਨ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਮਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋਲਿਡ ਮਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੋਲਿਡ ਮਾਸ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿੰਕਸ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈੱਟ ਅਕਰ ਵੈਨ ਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨਸ, ਵੈਨ ਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿੰਕ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਪੋਲੀਐਕਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਐਕਰਾਈਲਿਕ, ਵੀ ਪੋਲੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੀ, ਐਕਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿੰਕਸ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈੱਟ ਅਕਰ ਵੈਨ ਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨਸ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿੰਕਸ ਦ ਪੋਲੀਐਕਰਾਈਲਿਕ ਸਾਈਡ ਚੇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਫਾਰਮਸ ਦ ਸੋਲਿਡ ਮਾਸ। ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿੰਕਸ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਦ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਲਸੋ ਬਿਗਨਸ ਟੂ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿੰਕਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿੰਕ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਨ ਆਇਨਸ। These ions do not take part in cross linking. ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਨ ਆਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿੰਕਿੰਗ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Some of the sodium ions may replace the hydrogen ions. ਕਹਿੰਦਾ some of the sodium ions, ਵੀ ਕੁਛ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਆਇਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਆਇਨ ਨੂੰ। ਕਰੋ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਨ ਆਇਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੀ some of the sodium ion may replace the hydrogen ion in the carboxylic group. ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
द रेस्ट कंबाइन विद द फ्लोरीन टू फॉर्म सोडियम फ्लोराइड। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਇਨ ਉਹ ਸੋਡੀਅਮ ਫਲੋਰਾਈਡ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ। ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਸੋਡੀਅਮ ਫਲੋਰਾਈਡ। ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਟ ਸਰਵ ਐਜ਼ ਦ ਮੀਡੀਅਮ, ਲੇਟਰ ਇਟ ਸਲੋਲੀ ਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਐਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਟਰੈਂਥ ਐਂਡ ਸੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਪਲੇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਲੋਲੀ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੈਟਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੈਟਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਚਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਆਇਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਆਇਨ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਸੋਡੀਅਮ ਫਲੋਰਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ। 4 ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਦੇ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ 'ਚ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਗੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਨ ਦ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਗਰੁੱਪ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਪਲੇਜ਼ ਐਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਦ ਸੀਮੈਂਟ। ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਟ ਸਰਵਸ ਐਜ਼ ਦ ਮੀਡੀਅਮ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਰਵ ਕਰਦਾ ਮੀਡੀਅਮ, ਲੇਟਰ ਇਟ ਸਲੋਲੀ ਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਲੋਲੀ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਲੋਲੀ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਐਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਦ ਸੀਮੈਂਟ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਦ ਸੀਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਸ਼ੀਥ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਲਿਕਾ ਦਾ। ਦ ਅਨਰੀਐਕਟਿਡ ਗਲਾਸ ਪਾਊਡਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਜ਼ ਸ਼ੀਥਡ ਕਵਰਡ ਬਾਈ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਲੀਚਿੰਗ ਆਫ ਆਇਨਸ ਫਰੋਮ ਦ ਆਊਟਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਗਲਾਸ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਗਲਾਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਆਊਟਰ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੀਚ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਸ਼ੀਥ ਵੀ ਸਿਲਿਕਾ ਦੇ ਜੈਲ ਦੀ ਸ਼ੀਥ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦ ਅਨਰੀਐਕਟਿਡ ਗਲਾਸ ਪਾਊਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਰੀਐਕਟਿਡ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰਡ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਵੀ ਅਨਰੀਐਕਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਲਿਕਾ ਦਾ ਜੈਲ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਮ ਬਾਈ ਲੀਚਿੰਗ। ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਲੀਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਫਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਆਊਟਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਗਲਾਸ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਗਲਾਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਫਲੋਰਾਈਡ ਲੀਚ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਨਰੀਐਕਟਿਡ ਹੋਊਗਾ। ਅਨਰੀਐਕਟਿਡ ਗਲਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਰੋਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਲੀਚ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਸ਼ੀਥ। ਫਿਰ ਆਏ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਸੈੱਟ ਸੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਸੈੱਟ ਸੀਮੈਂਟ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਿਲਿਕਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਸੈੱਟ। ਅੰਦਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਨਰੀਐਕਟਿਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਅਨਰੀਐਕਟਿਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਸ਼ੀਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਹੀਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਸੈੱਟ ਸੀਮੈਂਟ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਲੀਚ ਕਰਤਾ, ਹੋਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਦ ਸੈੱਟ ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਐਗਲੋਮੀਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਰੀਐਕਟਿਡ ਪਾਊਡਰ। ਅਨਰੀਐਕਟਿਡ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਗਲੋਮੀਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਅ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਸ਼ੀਥ। ਕੌਣ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਰੀਐਕਟਿਡ ਪਾਊਡਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਐਗਲੋਮੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਗਲੋਮੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਗੂਗਲ ਖੋਲ੍ਹੋ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੂਗਲ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਸਟਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਥੱਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੈੱਟ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਨਰੀਐਕਟਿਡ ਪਾਊਡਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਸ਼ੀਥ, ਅਤੇ ਇੰਬੈਡਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਡ ਪੋਲੀਐਕਰਾਈਲਿਕ ਜੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਊ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੋਲੀਐਕਰਾਈਲਿਕ, ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਊਡਰ 'ਚੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੁੱਛ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਬੈਂਡ ਬੂੰਡ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਦ ਸੈੱਟ ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਅਨਰੀਐਕਟਿਡ ਪਾਊਡਰ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਦ ਸੈੱਟ ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਅਨਰੀਐਕਟਿਡ ਪਾਊਡਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੈੱਟ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨਰੀਐਕਟਿਡ ਪਾਊਡਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਅ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਸ਼ੀਥ। ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਅ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਸ਼ੀਥ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰਾਊਂਡਡ ਨੇ, ਸਿਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਅ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਸ਼ੀਥ ਐਂਡ ਇੰਬੈਡਡ ਇਨ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਅਤੇ ਕੀ 'ਚ ਇੰਬੈਡਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਐਂਡ ਇੰਬੈਡਡ। ਅਤੇ ਕੀ 'ਚ ਇੰਬੈਡਡ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ।
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿੰਕਡ ਪੋਲੀਐਕ੍ਰਾਈਲਿਕ ਜੈਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਐਕ੍ਰਾਈਲਿਕ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। The set cement consists of unreacted powder particles surrounded by silica gel sheath embedded in a matrix of a hydrated ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਟਰ ਸੈਟੇਬਲ ਸੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ। ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿੰਕਡ ਪੋਲੀਐਕ੍ਰਾਈਲਿਕ ਜੈਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਊਗਾ। ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਸੈਟ ਸੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੂੰ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਟੂ ਏਅਰ ਐਂਡ ਮੋਇਸਚਰ, ਵੀ ਏਅਰ ਤੇ ਮੋਇਸਚਰ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। Exposure of the cement to water before the hardening reaction is complete leads to loss of cation and anion which form the matrix as they can be dissolved. Thus it is very important to protect the cement surface by applying varnish etc. after it placed in the mouth. ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਟੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਲਾਈਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਲੀਡ ਟੂ ਲੋਸ ਆਫ ਕਟਾਈਨ ਐਂਡ ਅਨਾਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਟਾਈਨ ਅਨਾਇਨ ਸਾਰੇ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਫੋਰਮ ਦ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਸ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਰਨਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਮਝੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਚਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੀਚਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ, ਪੋਲੀਐਕ੍ਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੀਚਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਆਇਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿੰਕ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸੈਮੀ ਸੋਲਿਡ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿੰਕ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿੰਕ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨਸ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਲੋਲੀ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟਰੈਂਥ, ਵੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਵ ਕਰਦਾ। ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਸ਼ੀਟ ਕੀ ਵੀ ਉਹ ਅਨਰੀਐਕਟਡ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਆਪਣੇ ਲੀਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੀਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਹੜੇ ਸੋਡੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਫਲੋਰਾਈਡ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਸੈਟ ਸੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਸ਼ੀਟ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਲੀਐਕ੍ਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹਾ ਲਿਖਣੀ ਬਸ। ਅਤੇ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਟੂ ਏਅਰ ਐਂਡ ਮੋਇਸਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਟਾਈਨ ਅਤੇ ਅਨਾਇਨ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨਲ ਸੈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਖੁਰੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਟੁੱਥ ਸਰਫੇਸ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਮੈਂਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਟੁੱਥ ਸਰਫੇਸ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਲਾਈਨਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਬੇਸ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਭਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਟੁੱਥ ਦੀ, ਓਕੇ ਟੁੱਥ ਇੰਚ ਦਿਖਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਮੈਂਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸੈਟਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸੈਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਸ ਹੋ ਜੂ ਕਟਾਈਨ ਅਤੇ ਅਨਾਇਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਮੈਂਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸੈਟਿੰਗ
तो बाद चो आपां करना उन्होंने फिनिश के जो भी प्रोसीजर ने आप अगे फरदर रीड कर लाँगे। पहला आंदा प्रोटैक्शन प्रैपरेशन ऑफ टूथ सरफेस। द टूथ पहला आंदा प्रैपरेशन ऑफ टूथ सरफेस। टूथ सरफेस नूं किवें प्रिपेयर करता जाए। द टूथ सरफेस शुड बी क्लीन फॉर इफैक्टिव एडहैशन ऑफ सीमेंट। कहता जो टूथ सरफेस है उन्होंने प्रॉपरली साफ किया जाए ताकि वो सीमेंट एडहेयर कर जाए। 1 मिनट की वाटर ब्रेक है। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। तो आप गल कर रहे मैनिपुलेशन के बारे, तो आप कंडीशन देखनी होगी, प्रॉपर मैनिपुलेट करना है, फिर आप प्रोटैक्शन करनी है सीमेंट की ड्यूरिंग सैटिंग के दौरान उन्होंने कोई दिक्कत ना आए, आप प्रोटैक्शन करनी है सीमेंट की, फिर आप करना फिनिश, फिर की करना आप फिनिशिंग। तो प्रैपरेशन ऑफ अ टूथ सरफेस। द टूथ शुड बी क्लीन फॉर इफैक्टिव एडहैशन ऑफ अ सीमेंट। सीमेंट प्रॉपर जुड़ सके इस करके टूथ सरफेस क्लीन हो। The smear layer present after cavity preparation tends to block off the tooth surface and so should be removed to achieve adhesion bonding। मतलब जो भी कोई स्मीयर लेयर जमी हुई है तो उन्हें रिमूव कर दिता जाए ताकि आप एक अच्छी एडहैसिव बॉन्डिंग अचीव कर सकिए। दिस इज़ अचीव्ड बाय रबिंग विद कॉटन पैलेट एंड प्यूमी स्लरी। या तो आप कॉटन नाल रब कर दें ताकि कोई डस्ट वगैरह उतर जाए या कोई भी लेयर है इन्होंने आप एच करा दिए कि 10% पॉलीएक्राइलिक एसिड या 37% फॉस्फोरिक एसिड। एक तो की अपना रबिंग, एक तो की रबिंग केड़ी रबिंग ना रबिंग यार ये विच मैंने अंग्रेजी बोलने का बड़ा चाया चढ़ जाता क्योंकि साढ़े एक कुड़ी है खरड़ तो साड़ा फ्लैट है खरड़ दे विच इंज कहती है तो वही गल याद आ जाती है। तो दोस्तों का गुस्सा ना मनियो। तो रबिंग विद कॉटन पैलेट, एक कॉटन पैलेट के नाल आप रब करना तो एच करना 10% पॉलीएक्राइलिक एसिड या 37% फॉस्फोरिक एसिड। आप दंद को साफ करना किमें करांगे 10% या तो कॉटन पैलेट नाल या 10% फॉस्फोरिक एसिड या 10% पॉलीएक्राइलिक एसिड या 37% फॉस्फोरिक एसिड। एच कर सकते 10% पॉलीएक्राइलिक एसिड तो 37% फॉस्फोरिक एसिड के नाल। ठीक है जी। तो द ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिमूव द स्लीयर लेयर बट स्टिल यूज द कोलेजनस plug in place। The plug acts as barrier to the penetration of acid from the cement। conditioning की चीज़ है। This is achieved with 10% polyacrylic for about 10 to 20 सेकंड। Next rinse with water for 20 सेकंड। Very deep areas of the preparation should be protected by a dab of calcium hydroxide। एक मिनट दोस्तों मैं देख लें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ जी दोस्तों, आप मैनिपुलेशन फरदर अगे पढ़ते हुए तो प्रैपरेशन ऑफ टूथ सरफेस में प्रिपेयर करना जाता है। आप किसी कॉटन पैलेट के नाल रब कर लीए या आप 10% उत्ते पॉलीएक्रेलिक एसिड ला दिए। अगे आंदा प्रपोर्शन एंड मिक्सिंग भी, वो प्रपोर्शन तो मिक्सिंग बारे। कंडीशनिंग की है भी 10% पॉलीएक्रेलिक एसिड में 37% फॉस्फोरिक एसिड में 10 तो 20 घंटे लिए लाओ, फिर पानी नाल रिंस करो 20 घंटे लिए। वेरी डीप एरियाज ऑफ द प्रैपरेशन शुड बी प्रोटेक्टेड बाय डैब ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कोई डैब हो वो लाओ। आई होप मैनिपुलेशन इज़ नॉट नैसेसरी सो आई एम स्किपिंग इट। एक प्रपोर्शन एंड मिक्सिंग अगला स्टैप है। उस तो बाद अगला स्टैप की प्रोटेक्शन एंड शेपिंग ऑफ सीमेंट ड्यूरिंग सैटिंग। तो चलो एक बार मोटा रीड कर ही देने GIC अपने काम का आप दोस्तों दंदां दे विच लाने होंगे GIC, तां करके अगर आपको ये बारे लिटल नॉलेज हैगी तो बेनीफिशियरी है। आगे पढ़ दिए कि प्रपोर्शन एंड मिक्सिंग। तो पाउडर लिक्विड रेशो के बारे अपनी गल चल रही है। 1 मिनट दोस्तों मेरी थोड़ी ब्राइटनेस घट करदा फोन की, बैटरी छेती नहीं खपनी। नाउ इट्स ओके। पाउडर लिक्विड रेशो बारे अपना हो गया। तो ना टीचिंग वाला हो गया। कंडीशनिंग की भी 10% पॉलीएक्राइलिक एसिड 37% फॉस्फोरिक एसिड में लगाओ 10 तो 20 घंटे लिए, बाद चो पानी नाल रिंस कर दो 20 घंटे लिए। तो वेरी डीप एरियाज ऑफ द प्रैपरेशन शुड बी प्रोटेक्टेड बाय डैब का लगाना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। आफ्टर कंडीशनिंग एंड रिंसिंग द सरफेस इज ड्राइड बट नॉट डेसिकेटेड। इट शुड बी कैप्ट फ्री ऑफ अ सलाइवा और ब्लड। भी कंडीशनिंग तो रिंसिंग तो बाद उन्होंने सलाइवा तो ब्लड तो प्रोटेक्ट किया जाए एज दीज विल इंटरफेयर विद बॉन्डिंग, क्योंकि ये बॉन्डिंग नाल इंटरफेयर कर जाएगी। तो इफ कंटामीनेटेड द होल प्रोसीजर इज रिपीटेड। जे कंटामीनेट हो गया तो आपको सारा प्रोसीजर फिर तो रिपीट करना पैना। हुण आ गया आप अगे प्रपोर्शन एंड मिक्सिंग। तो पाउडर लिक्विड रेशो वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ GIC एंड इंटेंडेड यूज। पाउडर तो लिक्विड रेशो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ GIC भी किहड़ा GIC है तो उन्हें आप किमें यूज़ कर रहे हैं। मोस्ट मैनुफैक्चर प्रोवाइड प्लास्टिक स्कूप वाइल विच इज़ यूजफुल फॉर मेजरिंग द मैनुफैक्चर रिकमेंडेड रेशो शुड बी फॉलोड
Low powder liquid ratio reduces mechanical properties and increases the chances of cement degradation. Moisture contamination alters the acid water spatula used to stiff plastic or metal. Manual mixing, the powder bottle is tumbled gently. The powder and liquid is dispensed just prior to mixing. A non-adsorbent paper pad or a cool and dry glass slab may be used. ਮਿਕਸ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਓ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਪੈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਨੋਨ ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ ਵੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈ ਗਲਾਸ ਸਲੈਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਊਡਰ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਟੂ 2 or more ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ, 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪਾਓ। ਦਾ ਫਸਟ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਰੈਪਿਡਲੀ ਮਿਕਸ ਵਿਦ ਸਟਿਫ ਬਲੇਡਡ ਸਪੈਚੂਲਾ ਇਨ ਅਬਾਊਟ 5 to 10 seconds. The material should not be spread over a large area. Subsequent increments are incorporated and mixing used with a swiping and folding technique. The material is collected and folded onto the itself. Tooth mixing time should be not exceeded 30 to 40 seconds. ਟੋਟਲ ਮਿਕਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵੀ 30 ਤੋਂ 40 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਿਕਸ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਅ ਗਲੋਸੀ ਸਰਫੇਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਮਿਕਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਗਲੋਸੀ ਮਤਲਬ ਚਮਕਦਾਰ ਸਰਫੇਸ ਹੋਊਗੀ। ਦਿਸ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਪੋਲੀ ਐਸਿਡ। ਮਿਕਸਿੰਗ ਟਾਈਮ 45 ਘੰਟੇ। ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਡੀਲੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਿਲਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਇੰਸਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਫ ਦ ਮਿਕਸ ਲੂਜ਼ਸ ਇਟਸ ਗਲੋਸ ਔਰ ਫਾਰਮਸ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਸਕਾਰਡਡ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਰਮਸ ਅ ਸਕਿਨ ਗਲੋਸ ਔਰ ਫਾਰਮਸ ਅ ਸਕਿਨ ਜਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਲੌਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। Mechanical mixing GIC supplied in capsule form containing pre-portioned powder and liquid is mixed in an amalgam triturator. The capsule has a nozzle so that mix can be injected directly into the cavity. ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਿਕਸ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੋਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਥਰੂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਆਫਟਰ ਮਿਕਸਿੰਗ। This varies according to the type of GIC and its intended use. For example, restorative consistency differ from luting. हाँ, restorative ਦੀ consistency luting ਤੋਂ differ ਕਰੇਗੀ। For luting, the material should have sufficiently low। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ। 1 second please। ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਆਫਟਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦਿਸ ਵੇਰੀਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ GIC ਐਂਡ ਇਟਸ ਇੰਟੈਂਡਡ ਯੂਜ਼। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਊਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਊਡਰ ਲਿਕੁਇਡ ਰੇਸ਼ੀਓ, ਲੈਸ ਮਿਕਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਨੇ, ਸੀਮੈਂਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲਿਮਿਟਡ, ਸੀਮੈਂਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ। ਸ਼ੇਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ, ਸ਼ੇਡ ਮਤਲਬ ਕਲਰਸ ਕੈਨਟ ਵੀ ਬਲੈਂਡਡ, ਕਲਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਲਰ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਲਿਊਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲਿਊਟਿੰਗ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈਗਾ 7 ਮਿੰਟ। 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹੜਾ ਲਿਊਟਿੰਗ ਟਾਈਪ, ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਭਰਨ ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ 7 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੈਸਟੋਰੇਟਿਵ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਡ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਆਫ ਸੀਮੈਂਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸੈਟਿੰਗ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਪਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। GIC is sensitive to air and water during setting. It should be protected from moisture contamination as well as drying during setting and for a few days after setting. After placement into the cavity, a pre-shaped matrix may be applied to protect the cement. ਵੀ pre-shaped ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ। while setting provide maximum contour so that minimal finishing, maximal contour ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ensure adequate adaptation on the walls of the cavity। ਇਹ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੰਟੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਐਡੂਕੇਟ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡੂਕੇਟ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਮੈਂਟ ਆਫਟਰ ਸੈਟਿੰਗ, ਦ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼ ਰਿਮੂਵਡ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਟ। Immediately after removal, the cement surface is again protected from drying with a special varnish applied by the manufacturer। ਜਦੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਾ ਲੈਣ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਨਫਿਲਡ ਲਾਈਟ ਕਿਉਰਡ ਰੈਜ਼ਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕੋਕੋਆ ਬਟਰ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜੈਲੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ this protect the cement from drying while the dentist proceed with the finishing। failure to protect the cement surface from contact with air results in chalky ਜਾਂ crazed surface। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਤੋਂ, ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਦ ਕਾजेज ऑफ चौकी और क्रेज सरफेस आर इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन फिनिशिंग की एक्सेस मटीरियल इज ट्रिम्ड फ्रॉम द मार्जिन एक्सेस मटीरियल ਨੂੰ ट्रिमिंग कर ਦਿੱਤੀ गई हैंड इंस्ट्रूमेंट आर प्रेफर्ड टू रोटेटरी टूल्स टू अवॉइड डिचिंग फर्दर फिनिशिंग इज रिक्वायर्ड इज डन आफ्टर 24 आवर बिफोर डिसमिसिंग द पेशेंट भी जो पेशेंट ਨੂੰ डिसमिस करना मतलब भेजन तो पहला द रेस्टोरेशन इज अगेन कोटेड विद द प्रोटेक्टिव एजेंट टू प्रोटेक्ट द ट्रिम्ड एरियाज प्रिकॉशन बस हो गया मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर्स over the year glass ionomer has been modified by the manufacturer in order to compensate for some of their deficiencies. This has resulted in new products. The modified glass ionomers are ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ GIC ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ ਗਲਾਸ ਆਇਨੋਮਰ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟਡ ਇਨ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ GIC ਨੂੰ ਜੋ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਗਲਾਸ ਆਇਨੋਮਰਸ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਮੈਟਲ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ਿਨ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਮੈਟਲ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਰੈਜ਼ਿਨ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਭਰਾਵਾ ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਯਾਰ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੈਟਲ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਮੈਟਲ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਗਲਾਸ ਆਇਨੋਮਰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਮੈਟਲ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ਿਨ ਮੋਡੀਫਾਈਡ GIC ਮੈਟਲ ਮੋਡੀਫਾਈਡ GIC ਮੈਟਲ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਟਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਟਲ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਗਲਾਸ ਆਇਨੋਮਰ ਸੀਮੈਂਟਸ ਵਰ ਫਸਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ 1977 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਆਹ ਮੈਟਲ ਮੋਡੀਫਾਈਡ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਦ ਸਟਰੈਂਥ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ fracture toughness ਨੂੰ ਤੇ resistance to wear and yet maintain the potential for adhesion and anti-carcinogenic property. The addition of a silver amalgam alloy powder to conventional material. बाबे बात हो गई एक चाह पी आइए दोस्तों फिर खिंचना गया भी ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਇਆ ਆਪਣੀ ਬਸ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਰੈਜ਼ਿਨ ਬੌਂਡਡ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਬੌਂਡਡ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਣੂਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲਿੱਤਾ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ YouTube 'ਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਲਾਈਕਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਤੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ